Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε μια άλλη έκδοση της εκπομπής «Κουβέντα με τον Βασίλη». Σήμερα, πριν σας παρουσιάσω τους δύο σπουδαίους καλεσμένους μου εδώ στο στούντιο, θα ήθελα να σας δείξω ένα βίντεο για 7 λεπτά περίπου. Θα μπείτε στο νόημα ακριβώς τι σπουδαίο έργο κάνουν αυτά τα δύο άτομα οι καλεσμένοι μου. Hello, my name is Bill Molos, and I'm the Director and Research Lead of the HHF Greek Canadian Archives at York University. We've been busy over the past year. Thanks to the work of our dedicated colleagues at the Clara Thomas Archives and Special Collections at York University and Hellenic Heritage Foundation volunteers, we've significantly expanded our holdings. Hundreds of donated Greek books have been cataloged into the Hellenic Heritage and Michael Vitopoulos collections within Omni, York Library's search tool. We have successfully completed the arrangement and description of the George Papadatos Fonds, a collection that offers critical insight into the history of Toronto's Greek community from the late 1960s through the early 1980s. We have digitized dozens of audio tapes recorded by Dr. George Daniel, the chair of the Modern Greek program at the University of Toronto from 1971 to 1991. These cassettes contain discussions, lectures, and performances with prominent 20th century Greek voices. They cover a range of topics, from poetry to prose and theater. Finally, we have begun processing a donation from John Sotos, which features materials describing the activities of several Greek Canadian and Canadian ethnocultural organizations active from the 1980s to the present. We thank our donors and community partners for their generous contributions, which will enrich our understanding of Greek Canadian history. Ani, hello. My name is Mira Parashos, and I'm the archivist for the Hellenic Heritage Foundation's Greek Canadian Archives here at York University's Clara Thomas Archives and Special Collections. As the archivist, my primary responsibility is making these records available for research through their arrangement and description, as well as through their digitization. The archival holdings that form the Hellenic Heritage Foundation's Greek Canadian Archives are varied in both format and in content. We have textual records and photographs, of course, but we also have a variety of audiovisual materials. We are in the process of digitizing much of this material, including a significant donation of photographs from Irene Karoglidis, of photographs taken by Dimitri Mentalis at his photo studio on the Danforth. Many of these photographs were included in his newspapers Free Speech and The Broom, which we will also be digitizing. We are also in the process of digitizing a loan of photographs and textual records from former Member of Parliament John Canis, documenting his early life and highlights from his political career. Additional digitization and description projects include countless hours of footage spread out over 1,000 pneumatic video cassettes that were filmed by Basil Avramis, documenting decades of community events in Toronto. We also have a collection of mini DV tapes and DVDs donated by Trifon Haidas that document community events, as well as interviews with community members discussing the events and themes that shaped their lives. The content of this rich and diverse repository of materials demonstrates the richness and diversity of the Greek Canadian experience. Our partnership with York University Libraries ensures that we have the resources and infrastructure necessary to preserve and share these experiences. Hi, I'm Angelo Lascaris, a PhD candidate at York University's Department of History and an affiliated researcher at the HHF Greek Canadian Archives. Alongside our efforts to preserve artifacts reflecting the diversity of Greek Canadian experiences, we also oversee and support several research projects. Each year, we organize an annual Greek Canadian Studies Conference. This international forum functions as a platform for academics, authors, and artists to share their insights into this burgeoning interdisciplinary subfield. Our website similarly hosts an open online journal for our dispersed and diverse Greek Canadian community to engage in conversation and refine our perspectives. Our major research endeavor for the coming years is Dr. Sakis Gekas' SSHRC-funded project, Greeks in Canada,
a digital public history. Together with Dr. Gekas and our partners in the HHF and York University, we have begun to conduct oral history interviews with the generation of Greeks who migrated to Canada in the 1950s and 1960s. These interviews and other digital content we are creating as part of this project will feature on our digital portal, which is set to launch this fall. My project in particular, titled Childhood Narratives of Greek Canadians from the 1940s, analyzes the life histories of Greek Canadians who were born in Greece during the mid to late 1920s and 1930s to document their experiences. The project aims to evaluate the effects of trauma and resilience through the events of the 1940s in Greece to critically reflect on memory 80 years later. My name is Theo Sanofantos, and I am a PhD candidate in the Cinema and Media Studies program, as well as an affiliated researcher with the HHF GCA. And my project, Film as Mediator, aims to create a community-based audiovisual media archive devoted to the Cypriot Canadian diaspora. The project's goal is to utilize pre-existing material, cultivate current research, and expand its repository of still and moving images, items that document our lived historical experience in unique ways. As our holdings grow, we are looking to collaborate on new projects, ones which explore how ethnicity, gender, class, labor, community, and politics have shaped the Greek Canadian experience. With each donation, our repository of Greek Canadian materials grows. Your personal mementos, association records, and videos have created a remarkable community-based archive. This collection of historical materials is invaluable for students and researchers keen to explore our community's history. With the help of the Hellenic Heritage Foundation, York University, and our donors, we are rewriting Greek-Canadian history. We are telling more nuanced stories of our shared past, highlighting our triumphs, blemishes, and contradictions. And we call upon you once again to donate materials that will help us in this endeavor. To contact us, please email hhfgca@yorkview.ca. We thank you, our partners, donors, and community for your unwavering support. Σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη. Merci beaucoup. Έχω μαζί μου σήμερα δύο πολύ σπουδαίους Έλληνες επιστήμονες, δύο καθηγητές του York University, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου κάνουν θαύματα σε αυτό που κάνουν. Είναι πρώτα να σας στήσω το καθηγητή τον Σάκη τον Γκέκα, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της έδρας του HHF, του Hellenic Heritage Foundation, του Ελληνικού Ιδρύματος Κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο του York, και είναι το ελληνικό αρχείο που καταγράφουν την ιστορία της παροικίας μας. Σάκη, καλώς όρισες. Καλώς σε βρίσκω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και δίπλα του είναι ένας άλλος καθηγητής, ο οποίος είναι ο διευθύνων των ερευνών στο ίδιο τμήμα, και οι δύο είναι ιστορικοί. Νομίζω εντάσσονται στο τμήμα ιστορίας του Πανεπιστημίου, και θα μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό το σπουδαίο έργο. Αλλά πριν μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Σάκη, από πού κατάγεσαι? Μεγάλωσα στη Βέρεια, στην περιοχή στην Κεντρική Μακεδονία. Η καταγωγή του πατέρα μου είναι από ένα χωριό στη Δυτική Μακεδονία, τη Δαμασκηνιά, μεταξύ Άργος, Ορεστικό και Ζωτήλη, που έχεις πάει. Ναι. Ακριβώς. Η μητέρα μου είναι από ένα χωριό ανάμεσα στη Φλόρινα και στην Πέλα, την Άρνησα. Την Άρνησα. Αλλά μεγάλωσα στη Βέρεια από πολύ μικρός. Και στα δύο μέρη των γονέων σου έχω πάει πολλές φορές. Εσύ, Bill, από ό,τι ξέρω, γεννήθηκες εδώ, έτσι, στο Καναδά. Εγώ γεννήθηκα εδώ, είμαι Ελληνοκαναδός τη δεύτερης γενιάς. Οι γονείς μου ήρθαν σαν μετανάστες από το Αγρίνιο. Από το Αγρίνιο, και οι δύο οι γονείς του είναι από το Αγρίνιο. Ναι. Okay, tell me something about what kind of courses did you take, how you become a historian?
Σπούδασα ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ένα τμήμα ιστορίας ιδιαίτερο όσον αφορά τα τμήματα ιστορίας στην Ελλάδα, γιατί είναι αποκλειστικά τμήμα ιστορίας και όχι ιστορίας και αρχαιολογίας. Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω πολύ μικρός, από τις παραστάσεις, τα διαβάσματα που είχα, τις επιρροές από το σπίτι αλλά και από το σχολείο. Και στη συνέχεια συνέχισα μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Essex. Και ποια χρονιά ήρθες στο Καναδά? Στο Καναδά ήρθα το Σεπτέμβριο του 2009 για την έδρα νεοελληνικής ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation. Πριν ήμουνα στο Μάντσεστερ για ένα χρόνο και δίδασκα, και όταν προκηρύχθηκε η θέση αποφάσισα να κάνω αίτηση και να έρθω, γιατί ήταν μια πραγματικά καινούργια πρόκληση που φαινόταν δύσκολη και άγνωστη. Δεν ήξερα κανέναν, δεν είχα έρθει ποτέ στον Καναδά πριν και στο Τορόντο ειδικά, αλλά ήταν κάτι που μου φαινόταν ιδιαίτερα ελκυστικό και δώσουμε μια μεγάλη πρόκληση, κάτι που ήθελα πολύ να κάνω. Βασίλη, τι ήταν αυτό εσένα που σε όθησε? Καταρχάς υποθέτω ότι θα τελείωσες εδώ στο Τορόντο σε ένα από τα πανεπιστήμια, δεν ξέρω αν είναι το York ή το U of T. Πήρες ιστορία, το ντοκτορά σου είναι στην ιστορία. Ναι, σπούδασα εδώ ιστορία στο University of Toronto, μετά πήρα μεταπτυχιακό στο York University και εκεί γνώρισα τον Tom Gallant. Και ο Tom Gallant, μιλήσαμε πολύ για τον νεοελληνικό διαφωτισμό, για τα ορλοφικά και για τον ευτυχισμό. Και από εκεί, μετά που έφυγε ο Tom, έφυγα και εγώ και πήγα στη Νέα Υόρκη, όπου γνώρισα τη Katie Fleming. Και εκεί πήρα το διδακτορικό και έγραψα διατριβή για τα ορλοφικά. Και μετά ήρθες εδώ πίσω στο York University. Μετά πήγα στο Αμπουντάμπι και κάθισα εκεί για 8 χρόνια και ήμουνα καθηγητής ιστορίας εκεί. Και μετά, όταν έφυγε ο Χρήστος ο Γράφος και άρχισε το HHF Greek Canadian Archives, ήρθα εδώ. Έτσι. Είναι ενδιαφέρον ότι και ο Μπιλ και εγώ είμαστε ιστορικοί, ο Μπιλ του 18ου αιώνα και της Επανάστασης αργότερα, και εγώ του 19ου αιώνα κυρίως. Αλλά είναι ακριβώς η έρευνα που έχουμε ξεκινήσει για τους Έλληνες του Καναδά που μας έχει μετατρέψει το ενδιαφέρον μας, έχει μεταφέρει το ενδιαφέρον μας στην ιστορία του 20ου αιώνα βασικά. Και αυτό άρχισε το 12, αν θυμάμαι καλά. Το 12 είναι η πρώτη επίσημη, με τον Χρήστο Γράφο, ναι, που έκανε τότε διδακτορικό στο York και είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ να βρει οτιδήποτε αρχαιακό υλικό υπήρχε για τους Έλληνες του Καναδά. Πώς άρχισε αυτή η ιδέα? Ποιος την άρχισε την ιδέα για να γίνει ένα αρχείο? Λίγα χρόνια πριν, το 2010, ξεκίνησε ένας συνάδελφος και φίλος, ο Ζιλμπέρτο Φερνάντες, την ιστορία των Πορτογάλων του Καναδά, στο York. Μιλώντας μαζί του λοιπόν ο Κρίς και εγώ, ξεκινήσαμε να συλλέγουμε πληροφορίες και πολύ σιγά σιγά υλικό που υπήρχε, όχι τόσο συνεντεύξεις τότε, για τους Έλληνες του Καναδά και του Τορόντο ειδικότερα. Και το 2014 γνωρίσαμε τον Γιώργο τον Παπαδάτο στην Αθήνα, ο οποίος έζησε για πολλά χρόνια εδώ στο Τορόντο. Καλός μου φίλος. Και καλός μου φίλος. Και μας δώρισε το υλικό που συγκέντρωσε τουλάχιστον για 15-20 χρόνια όσο έζησε εδώ, κυρίως από την πολιτική δραστηριότητα των Ελλήνων εναντίον της δικτατορίας. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη μεγάλη, αρκετά πλούσια συλλογή που συγκεντρώσαμε. Την περίοδο του 16-17, μαζί με το Πανεπιστήμιο του McGill, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και το Πανεπιστήμιο του Simon Fraser στο Vancouver, συγκεντρώσαμε χρήματα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με στόχο τη δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά από την Ελλάδα, το IMIGREC, με στόχο να πάρουμε συνεντεύξεις, περίπου 30 με 40 συνεντεύξεις πήραμε η ομάδα μας από το Τορόντο, περίπου διπλάσια η ομάδα του McGill, και να δημιουργηθεί αυτό το ψηφιακό αρχείο, το οποίο είχε φωτογραφίες, μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί το immigrec.com στο ίντερνετ, με φωτογραφίες, πληροφορίες γενικά για τη μετανάστευση των Ελλήνων, εφημερίδες και αποσπάσματα από συνεντεύξεις, τα οποία είναι αποσπάσματα μικρά, σύντομα, από ένα πολύ μεγαλύτερο αρχείο. Επειδή ακριβώς οι συνεντεύξεις ήταν μόνο ηχητικές, ήταν μόνο audio recordings τότε, πάντα λέγαμε με τον Chris πόσο θα ήταν πολύ πλουσιότερο και με πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο το να έχουμε συνεντεύξεις με βίντεο. Καθώς συνεχίσαμε να εμπλουτίζουμε το αρχείο μας με άλλο υλικό. Και έτσι λοιπόν όταν το 2020-2021
καταφέραμε και πήραμε μια πολύ πλούσια χρηματοδότηση από το Hellenic Heritage Foundation στο York. Το οποίο χρηματοδοτεί κάθε χρόνο Ακριβώς. την έδρα αυτή. Bill, εσύ υπεύθυνος με τις έρευνες, τι ακριβώς κάνεις στις έρευνες, τι ψάχνεις και πώς ψάχνεις αυτά τα πράγματα? Από πληροφορία από μένα ή από άλλον φίλο μου ή και τα λοιπά, ή στο ίντερνετ ψάχνεις, ή πώς κάνεις την έρευνα για τα θέματα που ψάχνετε? Όχι, έτσι ακριβώς. Με snowball sampling. Κάποιος μας λέει, είναι κάποιος εδώ που έχει μια εμπειρία, έχει κάτι υλικό και πρέπει να του μιλήσετε. Και αφού μιλάμε με τον έναν, μαθαίνουμε και τον άλλον και την άλλη. Και έτσι μαζεύουμε υλικό, έτσι μαζεύουμε συνεντεύξεις, έτσι πλουτίζουμε το αρχείο. Ναι, έχετε και έναν άλλο παιδί που, πώς το λένε το παιδί, τον έχω συναντήσει, δοκτορά τώρα που κάνει και πηγαίνει στα σπίτια και κάνει interviews ο Αλέξανδρος Μπαλάσης. Ο Αλέξανδρος είναι ένα από τα μέλη της ομάδας. Και ο Αλέξανδρος και ένα άλλο. Ο Θείο Ξενοφόντος, που έχει αναλάβει την ιστορία των Κυπρίων του Καναδά και κάνει τη δική του έρευνα στο Department of Film and Media Studies στο York. Ο Άντζελο Λασκάρης, με τον οποίο επίσης δουλεύουμε μαζί και μελετά καταγράφει τις μνήμες μέσα από τις αφηγήσεις ανθρώπων που θυμούνται καλά τη δεκαετία του 40 και ήρθαν εδώ αργότερα τη δεκαετία του 50 και του 60. Η Εφροσύνη Ράντου, που κάνει και αυτή τη διδακτορική διατριβή στο τμήμα ανθρωπολογίας, αλλά συνεργάζεται μαζί μας ως ερευνήτρια. Και φέτος και η Αλεξάνδρα Μπούργο, η οποία είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια, η οποία μελετά τις μουσικές γεωγραφίες, δηλαδή τους τόπους όπου πεζόταν και ακουγόταν μουσική με τους Έλληνες του Τορόντο. Είναι δηλαδή αρκετά μέλη στην ομάδα. Ο καθένας έχει το δικό του ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο όμως συμβάλλει συνολικά στην έρευνα και στο εμπλουτισμό των αρχείων των Ελλήνων του Καναδά. Η έδρα βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Κλάρα Τόμας. Όχι, η έδρα ελληνικής ιστορίας ιδρύθηκε πρώτα από το Hellenic Heritage Foundation στο York και ξεκίνησε το 2002 με πρώτο κάτοχο της έδρας τον Τόμ Γκαλάντ. Η ιστορία με τα αρχαία είναι αρκετά μεταγενέστερη. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι τόσο ο Μπιλ όσο και εγώ δεν είμαστε ιστορικοί των Ελλήνων του Καναδά by training. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Είναι ταυτόχρονα η διαδικασία της συλλογής υλικού και από συνεντεύξεις, αλλά ταυτόχρονα και όσο περισσότερο μελετάμε, ερευνούμε την ιστορία. Το αρχείο τώρα υπάρχει. Ακριβώς. Στη βιβλιοθήκη που ανέφερα. Ναι, στη βιβλιοθήκη Κλάρα Τόμας Special Collections του York. Ναι, ακριβώς, όπου έγινε και η έκθεση κτλ. Να πω ότι υπάρχουν ορισμένα προγράμματα. Το Hellenic Studies Program. Μπορείτε να μου το περιγράψετε και οι δύο, όπως θέλετε να συμπληρώσω. Ναι, το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του York είναι το πρόγραμμα για προπτυχιακούς που ενδιαφέρονται να μάθουν για την αρχαία και την νεότερη ιστορία και πολιτισμό της Ελλάδας. Υπάρχει πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών, νέων ελληνικών. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να πάρουν και αρχαία ελληνικά φοιτητές μας. Αλλά κυρίως έχουμε εξαιρετικό πρόγραμμα διδασκαλίας νέων ελληνικών, γλώσσας και λογοτεχνίας από το Θέμη Αραβοσιτά, τον συνάδελφο και φίλο. Εγώ κάνω μαθήματα ιστορίας, νεότερης ελληνικής, ιστορίας μετανάστευσης, ιστορίας επανάστασης και ανάλογα κάποιες χρονιές κάνω και ένα μάθημα οικονομικής ιστορίας από τον Σεπτέμβριο που μας έρχεται για τις οικονομικές κρίσεις και στην Ελλάδα και συνολικότερα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο φοιτητές μας που παίρνουν κάποια μαθήματα από το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών μαθαίνουν και για την ελληνική ιστορία. Αλλά όποιος ακολουθεί το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών έχει τη δυνατότητα να εξειδικευτεί στην νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα. Μάλιστα, όπως και φέτος, όπως και κάθε χρόνο σχεδόν από το 2015, έχω και ένα μάθημα στην Ελλάδα, ένα θερινό μάθημα, το οποίο είναι εντατικό για 6 εβδομάδες, 2 εβδομάδες στο York και 4 στην Αθήνα. Υπέροχα. Βασίλη, εσύ διδάσκεις στα προγράμματα αυτά? Εγώ δουλεύω μόνιμα στο αρχείο τώρα. Στο αρχείο μόνιμα είσαι εκεί πέρα. Ναι, και όλη η έρευνά σου γίνεται πάνω στο Greek Archives. Λοιπόν, θα διαβάσω μόνο τα ονόματα. Έχετε τη συλλογή του Γιώργου Παπαδάτου, του φίλου μας, όπως είπες, έτσι. Βλέπω η κεφαλονία του Association, η THAC Association of Toronto, σας έδωσε υλικό.
Ο μακαρίτης πρώην καθηγητής μου, ο Γιώργος ο Δανίλ, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο πρώην βουλευτής μας, ο Τζον Κάνης, σας έχει δώσει υλικό. Ο Βασίλης ο Αβράμης, ο μακαρίτης, ο οποίος είχε πολύ υλικό με τηλεόραση τότε που είχε, The Community Television. Ο δικηγόρος ο Τζάνος Σότος, ο οποίος παίζει σπουδαίο ρόλο και με το Hellenic Initiative, αλλά είναι και στο board του Hellenic Heritage Foundation, παλιός φίλος από παλιά. Ο μακαρίτης ο Δημήτρης ο Μανταλάς με την εφημερίδα, τη Σκούπα, που είχε επί πολλά χρόνια, βλέπω σας έχει δώσει υλικό. Ο Σταν Δρανέος, αυτός σας έχει δώσει, διαβάζω υλικό από τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, που είχε επισκεφτεί το 1983 εδώ το Τορόντο. Φυσικά ο φίλος ο Μιχάλης ο Βιτόπουλος που έπαιξε σπουδαίο ρόλο και σας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη συλλογή με όλα αυτά που είχε. Έχετε και από το Hellenic Heritage Foundation Collection, έχετε τις ελληνοκαναδικές εφημερίδες και πρόσφατα είναι χαρά μου που μπόρεσα και σε βοήθησα και έχετε και τη συλλογή του ποιητή, του φίλου μου του Χρήστου του Ζιάτα. Ναι. Και χαίρομαι που μεσολάβησα και άρχισε και ο Μιχάλης ο Μουρατίδης να σας δίνει τη σπουδαία συλλογή που έχει τμήματα από αυτή. Και πες μου τη διαφορά, λέω εδώ πέρα κάπου fonts και collections. Ποια είναι η διαφορά του fonts και collection? Να πούμε τη διαφορά, είναι ένας τεχνικός όρος που χρησιμοποιούν οι αρχαιονόμοι. Okay. Τα fonts είναι η περιγραφή της πηγής, τα collections είναι οι συλλογές. Κατάλαβα. Είναι πολύ σημαντικό όμως που διάβασες αυτή τη λίστα των περισσότερων από τις οποίες τις έχουμε ήδη εντάξει στο πρόγραμμα της αξιοποίησης, δηλαδή στο processing των συλλογών και στην αξιοποίησή τους από το αρχείο μας, ώστε να γίνουν προσβάσιμες στο ευρύτερο κοινό, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Ένα αρχείο πρέπει να είναι ανοιχτό στο κοινό του, σε ερευνητές και στο ευρύτερο κοινό. Και είναι δωρεάν. Και γι' αυτό είναι δωρεάν, φυσικά, και γι' αυτό η έρευνα που κάνουμε συντελεί στο να γίνει μια δημόσια και ψηφιακή ιστορία των Ελλήνων του Καναδά. Όπως θα κατάλαβαν όσοι μας ακούν και ξέρουν κάποιους ή μπορεί και όλους από όσους αναφέρθηκες, είναι πολύ σημαντικό ότι μας έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη τους άνθρωποι όπως και πρόσφατα ο Μιχάλης ο Μουρατίδης, συλλέκτης για χρόνια ενός υλικού που είναι καταπληκτικά σημαντικό για την ιστορία των Ελλήνων του Καναδά και του Τορόντο συγκεκριμένα, αλλά και άνθρωποι όπως ο Σταν Δρέινας, ο οποίος ήταν για χρόνια συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου τα χρόνια της δικτατορίας, και ο Γιώργος Παπαδάτος όπως είπαμε νωρίτερα, αλλά και κάποιοι σύλλογοι όπως ο Σύλλογος Κεφαλινίων και Θακίσεων. Και καλούμε από την εκπομπή σου και άλλους εκπροσώπους συλλόγων, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα υλικό ή στα γραφεία τους ή στα σπίτια κάποιων προέδρων ή πρώην προέδρων, να μας εμπιστευτούν και να το δωρήσουν στο York ή να μας προσφέρουν τη δυνατότητα να το ψηφιοποιήσουμε. Γιατί πλέον υπάρχει και αυτή η δυνατότητα που δεν χρειάζεται να συγκεντρώσουμε όλο το υλικό στο York, όπου κατατίθεται μόνιμα, παραδίδεται μόνιμα, αλλά μπορούμε να το ψηφιοποιήσουμε και να είναι αξιοποιήσουμε. Αυτό με φέρνει στην ερώτηση. Ας τονίσουμε ότι αυτό το υλικό μπορεί να το μελετήσει ένας ερευνητής που ενδιαφέρεται, που είναι στην Αυστραλία ή στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στον κόσμο, έτσι δεν είναι? Tell us a bit of how one can access it, how it's accessible to everyone. Ήδη γίνεται. Πηγαίνεις στο hhfgca.ca και μπαίνεις μέσα στο digital portal και πρέπει να γραφτείς σαν ερευνήτης και μετά όπου να είσαι στον κόσμο μπορείς να κοιτάξεις τις συνεντεύξεις. Είναι εύκολη η ταξινόμηση σε όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή είναι user-friendly όπως λένε στο χωριό μου? Πολύ user-friendly. Έχουμε και metadata που γράφει δηλαδή τι themes, για τι themes μιλάνε, για ποιες δεκαετίες κατηγορίες και τα λοιπά. Ναι, και διάφορα πρόσωπα που τους κάνουν mention μέσα στη συνεντεύξη και όλο μεγαλώνει. Θα έχουμε 62 συνεντεύξεις μέσα στο digital portal
την επόμενη εβδομάδα. Πόσο υλικό έχετε συνολικά, το μετράτε αυτό, δηλαδή how many items would you say you have? Τα μετράμε, τα κοιτάζουμε. Με τον Αβραάμι έχουμε περίπου 3.000 ή 3.500, κάπου εκεί. Έχουμε τόσες βιντεοκασέτες. Με το Θανίλ που ο δάσκαλος εδώ στο University of Toronto μας έδωσε περίπου 120 κασέτες και τα κάνουμε digitize τα πιο πολλά. Με τον κύριο Μουρατίδη μας έχει δώσει 1.550 εφημερίδες μέχρι τώρα. Ναι, τώρα, ναι, και έχει πολύ περισσότερο. Είναι χιλιάδες σελίδες. Και ο Μιχάλης Σουβιτόπουλος μας έδωσε 2.400 βιβλία. Όλο μεγαλώνει το υλικό. Μεγαλώνει το υλικό. Ναι. Οπότε ο στόχος είναι να αξιοποιήσουμε και υλικό που μας προσφέρουν άνθρωποι με τις ιδιωτικές συλλογές τους, αλλά και να ψηφιοποιήσουμε υλικό που είναι ήδη προσβάσιμο. Για παράδειγμα, υπάρχουν εφημερίδες, ελληνικές εφημερίδες, σε μικροφίλμ στο αρχείο του Οντάριο, οι οποίες αν δεν ψηφιοποιηθούν πρέπει κάποιος να πάει στο αρχείο εκεί και να τις διαβάσει στο ειδικό μηχάνημα του μικροφίλμ. Ωστόσο, όταν ψηφιοποιηθούν, θα είναι προσβάσιμες σε όλους μέσα από το πόρταλ. Πάντως, εγώ θέλω να απευθυνθώ σε όλους που μας κοιτάνε πόσο σπουδαίο είναι να υπάρχει αυτό το αρχείο. Καταγράφεται η ιστορία της παροικίας μας. Όλοι εμείς που θα φύγουμε και τα λοιπά, φανταστείτε, εγώ όταν ήμουν φοιτής και ξέρω εγώ σε ένα μάθημα κοινωνιολογίας μας είχε δώσει ο καθηγητής ένα essay να γράψω πώς αισθάνονται οι Ελληνίδες in premarital sexual relationship και ποια είναι η ιστορία εδώ του ελληνισμού και τα λοιπά. Δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσα να βρω, να ερευνήσω. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αν αυτό το πράγμα υπήρχε το 1910. Ξέρω ότι δεν υπήρχε τεχνολογία κτλ. Αλλά να υπήρχε ένα αρχείο physically. Δηλαδή να υπήρχαν οι εφημερίδες, οι δραστηριότητες, οι φωτογραφίες, τα άρθρα ή οτιδήποτε. Να ξέραμε τι συμβαίνει το 1910 ακριβώς. Έχουμε μία ιδέα, ευτυχώς υπάρχουν ορισμένα λίγα ή 200 χρόνια πριν. Μπορούμε να το φανταστούμε ότι η ψηφιοποίηση αυτού του υλικού θα υπάρχει για πάντα, για γενεές και γενεές, που οποιοσδήποτε ερευνητής θα μπορεί να μπαίνει μέσα και από προσωπικό ενδιαφέρον για να μάθει για τον ελληνισμό της παροικίας μας και γενικά να κάνει τη δουλειά του, τις σπουδές του, αν είναι το αντικείμενο σπουδών του. Είναι τρομερό το έργο αυτό που κάνετε. Δηλαδή εγώ από την αρχή ενθουσιάστηκα με αυτό που υπάρχει. Σε ευχαριστούμε. Και νομίζω ότι όταν κάποιος ασχοληθεί με την έννοια του αρχείου, έτσι, με το ότι πρέπει να σκεφτείς και για τους επόμενους τι θα αφήσουμε, αμέσως σε κάνει να σκεφτείς διαφορετικά και για την ιστορία που μπορεί να καταγραφεί. Και είναι γεγονός ότι η τεχνολογία μας δίνει δυνατότητες που ακόμα και πριν 10-15 χρόνια δεν υπήρχαν. Για παράδειγμα, αυτές τις μέρες ολοκληρώνει ο Αλέξανδρος ο Μπαλάσης την καταγραφή όλων των επιχειρήσεων που δημοσιεύτηκαν οι διαφημίσεις τους ή ξέρουμε για αυτές από το 1910 μέχρι το 1970, όλων των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό θα μπορεί να φαίνεται σε ένα χάρτη και να έχουμε αναδεκαετία και ένα τύπο επιχείρησης, ώστε να βλέπουμε ποιες επιχειρήσεις άνοιξαν, οτιδήποτε καταγράφηκε σε κάποια πηγή. Είτε διαφημιζόταν είτε αναφέρθηκε. Για παράδειγμα, στις ταραχές του 1918 ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκονταν τα καταστήματα που καήκαν ή καταστράφηκαν στις ταραχές του 18, τον Αύγουστο του 18. Ταυτόχρονα θα μπορούμε να συνδέουμε, όχι απλά να φαίνονται στο χάρτη, αλλά μπορεί να δει ο επισκέπτης κάποια άλλη πληροφορία, μια φωτογραφία ή ένα απόσπασμα με μια συνέντευξη που αναφέρεται σε ένα κατάστημα. Για παράδειγμα, έχουμε πάρει συνέντευξη από την κυρία Κούλα Λέικας, η οποία γεννήθηκε το 1926 στο Τορόντο, εδώ, και στον Ντάνφορθ συγκεκριμένα, και μας μιλάει για το κατάστημα που εργαζόταν ο πατέρας της, ο φίλος του, τα οποία είναι πολύ δύσκολο. Είναι οι μόνες πληροφορίες που έχουμε για αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Πόσο σπουδαίο είναι τώρα που έχουμε ευτυχώς αρκετό υλικό για την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Έτσι. Και ψηφιοποιημένο. Και ψηφιοποιημένο. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό το πράγμα, και εκεί μπορούμε να το αντιληφθούμε. Γιατί να μην μπορούμε να δείξουμε αυτό το ενδιαφέρον? Όλοι έχουμε υλικό στα σπίτια για κάτι. Όλοι πρέπει να έρθουν σε επαφή με την έδρα του αρχείου για να καταγραφεί η ιστορία των μεταναστών του Τορόντο. Σάκη, πες μου,
κατά τη γνώμη σου είναι περισσότερο ελληνικής καταγωγής ερευνητές που έρχονται για το υλικό αυτό, είναι και ξένοι? Ποια είναι η εμπειρία σου? Εγώ βλέπω και γεννημένους εδώ, τρίτης γενιάς, που μπήκανε μέσα στο Digital Portal και κοιτάζουν τις συνεντεύξεις και γράφουν και εργασίες. Υπάρχουν και αυτοί, αλλά οι πιο πολλοί είναι οι Έλληνες ερευνητές. Ναι, αλλά υπάρχουν και ξένοι, υποθέτω, ότι πάντοτε υπήρχαν οι φιλέλληνες που θέλανε, ας πούμε, να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο. Ναι, βέβαια υπάρχει μια προφανής στόχευση από εμάς και ενδιαφέρον από το κοινό των ανθρώπων που μπορούν να καταλάβουν ελληνικά. Δηλαδή, πολλές συνεντεύξεις είναι στα ελληνικά, οι περισσότερες πηγές, οι εφημερίδες προφανώς είναι στα ελληνικά. Αλλά αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, αυτό που νομίζω είναι καινούριο και μας επιτρέπει πάλι λόγω της τεχνολογίας είναι να έχουμε συγκριτικές μελέτες για τους Έλληνες του Καναδά και του Τορόντο, κυρίως στην περίπτωσή μας, με τους Έλληνες της Αυστραλίας, για παράδειγμα. Ακριβώς. Ή με τους Έλληνες στην Αμερική, μέσα στις ΗΠΑ, Γερμανία αργότερα. Ναι. Όταν θα δημιουργηθούν αντίστοιχα αρχεία και ψηφιοποιημένες συλλογές. Πέρα από το Τορόντο εδώ πέρα έχει γίνει κάποια κίνηση για τον υπόλοιπο Καναδά για αρχείο? Ναι, έχουμε επαφές με ανθρώπους που είναι σε άλλα μέρη, στο Kingston, στο Owen Sound, Montreal και στο Vancouver. Έχουν και μουσείο εκεί στο Vancouver. Έτσι. Ναι. Και στο Χάλιφαξ έχουμε Έλληνες παντού. Δηλαδή είχα πάει και είχα κάνει ένα ντοκιμαντέρ για την ΑΧΕΠΑ στο Μουσείο της Μετανάστευσης, το Pier 21, που εκεί ήρθαμε οι περισσότεροι της δικής μου γενιάς, ήρθαμε με καράβι και ήταν το πρώτο μέρος που πατήσαμε, ας πούμε, σε καναδικό χώμα. Και υπάρχει και εκεί πέρα ένα μουσείο που έχει και εκεί και η ελληνική κοινότητα έχει, από ό,τι μου είχε πει ο ιερέας τότε, οπότε υπάρχουν πάρα πολλές πηγές. Σιγά σιγά αυτό που αρχίσατε εδώ τόσο όμορφα προβλέπω να απλωθεί και σε λίγα χρόνια από τώρα θα εμπλουτιστεί και από άλλες παροικίες της παγκόσμιας ομογένειας. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό, και ελπίζουμε ότι θα έχει ανταπόκριση και θα προσελκύσουμε ανθρώπους που θέλουν να εμπιστευτούν το υλικό που έχουν συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Είτε είναι φωτογραφίες, είτε είναι έγγραφα, αν ανήκαν σε κάποιο σύλλογο, είτε είναι επιστολές. Δηλαδή, αν ξέρουν αυτό που μας λείπει για παράδειγμα και που δεν χρειάζεται να ψηφιοποιηθεί φυσικά γιατί είναι προσωπικές συλλογές, είναι επιστολές από ανθρώπους εδώ που στέλνουν γράμματα στην Ελλάδα και μιλάνε για το πώς έζησαν τα πρώτα χρόνια, πώς αντιμετώπισαν τις συνθήκες αντιμετώπισαν. Αυτό όμως, επειδή είναι και δύσκολο έτσι κι αλλιώς, οι επιστολές αυτές είναι στην Ελλάδα, αυτό μπορεί να καλυφθεί από τις συνεντεύξεις που μας δίνουν άνθρωποι και μιλάνε στο βαθμό που θέλουν φυσικά και με την προστασία που επιθυμούν. Δηλαδή, μπορεί να είναι συνεντεύξεις, μπορεί να είναι και ανώνυμες κάποιος, γιατί δεν μας ενδιαφέρει απαραίτητα το ποιος λέει τι, και αυτό παίζει ρόλο, αλλά η ίδια η ιστορία. Και πώς μπορεί να βάλει ένα κομματάκι στο παζλ της ιστορίας των Ελλήνων του Καναδά συνολικά. Συμμετείχα τουλάχιστον σε μία από τις δύο τα συνέδρια που κάνετε. Ναι. Τα εκπαιδευτικά συνέδρια, τα οποία αρχίσανε πότε, νομίζω το πρώτο Το πρώτο έγινε το 2018. Το 2018, ναι. Και το 23 μετά. Το δεύτερο έγινε πέρυσι και το τρίτο φέτος. Και κάθε χρόνο έχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Περιγράψτε μου τι γίνεται σε αυτά τα conferences, Bill. Εξαρτάται. Τώρα την προηγούμενη χρονιά είχαμε διάφορους ομιλητές από το Καναδά, από την Αμερική, από την Αυστραλία. Και από ό,τι θυμάμαι είχατε συνδεθεί και με Zoom και με την Αυστραλία. Με ιστορικό της παροικίας από εκεί, από τη Μελβούρνη, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και τώρα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και άλλο conference, αλλά θα κοιτάξουμε πιο πολύ τον χορό και θα μιλήσουμε με χορευτές και δάσκαλους και με άλλους που έχουν... Και ανταλλάσσετε γνώμες και το υλικό από πού θα έρθει Ακριβώς, και πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Γιατί αν δώσουν δημοσιότητα επιτόπου οι άλλες ομογένειες εκεί στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, στο Λος Άντζελες, ξέρω εγώ, στο Μόναχο ή στη Στουτκάρδη, αυτό όσο περισσότερο αρχίζει και το μαθαίνει ο κόσμος, τόσο περισσότερο θα υπάρχει ενδιαφέρον για την έρευνα. Φέτος αποφασίσαμε να ζητήσουμε από ανθρώπους που είτε κάνουν έρευνα για τη σημασία της μουσικής και του χορού, στην ταυτότητα των ανθρώπων ως μετανάστες, ως μέλη της διασποράς, είτε από κάποιους που είναι μουσικοί
επίσης και ασχολούνται και με την ιστορία της μουσικής και της έκφρασης της ταυτότητας των μεταναστών μέσα από τη μουσική και το χώρο. Γιατί είναι γεγονός ότι ενώ αυτό τουλάχιστον γίνεται στις ΗΠΑ και είναι σχετικά ασφαλές να υποθέσουμε ότι θα γίνει και εδώ ή στην Αυστραλία, ότι καθώς περνάνε τα χρόνια και η δυνατότητα των ανθρώπων να μάθουν ελληνικά μειώνεται ή λιγότεροι έχουν την ικανότητα να μάθουν πολύ καλά ελληνικά, ταυτόχρονα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εκφράζονται μέσα από άλλες μορφές, τρόπους έκφρασης όπως ο χορός και η μουσική. Και γι' αυτό και βλέπουμε όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ανθρώπων, νέων ειδικά, να μάθουν ελληνικούς χορούς ή και μουσική. Χωρίς απαραίτητα να ξέρουν. Είναι πολύ αρχαίο αυτό. Μπορεί και να υπάρχει πολύ και σε βίντεο. Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή που αναφέρεις αυτά, τους 3 που γνωρίζω προσωπικά, ελληνοκαναδικούς συνθέτες. Ο Χρήστος ο Χατζής, ο Κώστας ο Φιλιππέος, ο Γιώργος ο Κοτσόπουλος. Έχουν κάνει σπουδαίες συνθέσεις. Ναι, και αυτό υπάρχει επίσης. Είναι σημαντική πληροφορία να το αναφέρουμε. Κυρίως όμως μιλάμε για ανθρώπους που θέλουν να μάθουν χορό, ελληνικό χορό, που δεν συνδέεται απαραίτητα με την ικανότητά τους να μάθουν λιγότερο ή περισσότερο ελληνικά. Καταλαβαίνω, αλλά οι συνθέτες αυτοί έχουν το δικό τους αρχείο. Βέβαια. Το τι έχουν δημιουργήσει, ξέρω εγώ, ο Φιλιππέος για παράδειγμα είχε τη σχολή μουσική επί χρόνια, με πολλούς μαθητές που δίδαξε διάφορα μουσικά όργανα ή τραγούδι ή οτιδήποτε. Και όλοι οι υπόλοιποι, φυσικά ο Χρυσοχατζής, το κλασικό τομέα κτλ. Υπάρχει υλικό ακόμα σε άλλους τομείς και κατηγορίες που σιγά σιγά θα μπορεί να εμπλουτιστεί το αρχείο και προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω τι να πω, άλλο από το να πω ότι η Γκρέκα TV και εγώ προσωπικά πάντοτε θα είμαι στο πλευρό σας. Προσπαθώ ας πούμε να δίνω όση δημοσιότητα γίνεται και στις εκδηλώσεις σας, παρόλα που ακόμα τα πενιχρά μας οικονομικά μέσα είναι στο επίπεδο που με δυσκολία το κάνουμε, αλλά το κάνουμε και το κάνουμε με ευχαρίστηση και πάντοτε θα το κάνουμε. Αυτό είναι μεγάλη προσφορά και επίσης να τονίσουμε εδώ, νομίζω ότι συμφωνεί και ο Μπίλ, ότι υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων που συμμετέχουν, όπως η Μαρία Παράσος για παράδειγμα, η αρχαιονόμος μας που προσλήφθηκε φέτος, και βέβαια όλα αυτά δεν θα γίνονταν ή θα γίνονταν πολύ δυσκολότερα χωρίς την τεράστια συμβολή του Hellenic Heritage Foundation. Είναι ο λόγος που υπάρχει η έδρα στο York, είναι ο λόγος που υπάρχει το αρχείο που εμπλουτίστηκε και χρηματοδοτείται πολύ γενναιότερα. Οπότε τους ευχαριστούμε πραγματικά και από την εκπομπή σου. Αυτή είναι πολύ σημαντική και με ένα πολύ ξεκάθαρο όραμα για το πώς μπορούν να συμβάλλουν και με τη δικιά μας βοήθεια φυσικά και τις συζητήσεις που έχουμε στην διατήρηση και στην επέκταση της ιστορίας του ελληνισμού και της παράδοσης του. Είπε στο HHF και άκουσα μαζί με τη Σάντρα Τιγκιώνας που είχα την ευκαιρία να έρθουν και εδώ και να μιλήσουμε, και στο History Committee. Είναι εξαιρετικό. Είναι η Επιτροπή Ιστορίας ή History Committee όπως το ονομάζουμε. Είναι παράδειγμα προς μίμηση και αυτό δεν το λέω εγώ ή εμείς, το λένε άνθρωποι που μελετούν πλέον αυτή τη συνεργασία του York και εμάς μέσα από το Πανεπιστήμιο με το Ίδρυμα, το Hellenic Heritage Foundation, και συγκεκριμένα πώς εκφράζεται αυτή η συνεργασία και με τη δημιουργία αυτής της επιτροπής, η οποία δεν είναι τυπική επιτροπή να συνεδριάζει για διάφορα θέματα. Είναι πάρα πολύ δραστήρια. Έχει πάρει βραβεία για τους ιστορικούς περιπάτους που σχεδιάσαμε, για τα podcasts που έχουμε κάνει, το 5ο φέτος. Πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ακούσει επεισόδια, είτε και όλα τα επεισόδια, είτε κάποια από αυτά για τη σειρά. Ξεκινήσαμε το 19, το 20 με στόχο να κάνουμε ένα podcast στην Ελληνική Επανάσταση, ναι, και ολοκληρώσαμε για την Μικρασιατική καταστροφή και το 22. Το έξοδος, ναι. Και το έξοδος για την, το Πολυτεχνείο, με αφορμή το άγαλμα από το Μουσείο της Ακρόπολης έγιναν 2 podcast επεισόδια, και τώρα ολοκληρώνουμε για την Κύπρο. Ναι, για τα 50 χρόνια από την εισβολή, κατοχή και από την τραγωδία της Κύπρου. Οπότε είναι εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας, ναι, ανθρώπων που είναι επαγγελματίες, ιστορικοί και εκπροσωπούν και το πανεπιστήμιό μας, με ανθρώπους που έχουν μια πολύ ειλικρινή αγάπη για αυτό που κάνουν. Δηλαδή είναι άνθρωποι εκπαιδευτικοί. Στην Επιτροπή ο Τζον Μπούρι, που σκηνοθέτης του και παραγωγός του ντοκιμαντέρ Violent August, και άνθρωποι που έχουν πραγματικά κάτι να προσφέρουν
και βοηθούν με το δικό τους τρόπο ώστε να εμπλουτιστεί και να γίνει όλο και πιο δημόσια να εκφραστεί η ιστορία που αλλιώς θα έμενε στην τάξη, στο βιβλίο ή στο άρθρο, στο αμφιθέατρο, ας πούμε, πλέον είναι δημόσια, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή, εγώ όπως καταλαβαίνω, αυτός ήταν και ο στόχος της δημιουργίας της έδρας από την αρχή. Δηλαδή, συγκεντρώθηκαν χρήματα από την ελληνική κοινότητα, από το Hellenic Heritage Foundation φυσικά, αλλά και από ανθρώπους που κατάλαβαν τη σημασία του να ιδρυθεί, να έχει ένα μόνιμο χαρακτήρα η διδασκαλία γλώσσας, ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του York και φυσικά στο Τορόντο. Bill, νομίζω η επιστήμη της έρευνας πρέπει να είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο. Η περιέργεια το να δεις και να βρεις είναι νομίζω κάτι πολύ συναρπαστικό. What drives you, τι είναι, πώς αισθάνεσαι όταν ψάχνεις κάτι και όταν το βρίσκεις κιόλας? Αισθάνομαι πως έχουμε μεγάλη ευθύνη πρώτα απ' όλα να τα βρούμε και να μαζέψουμε αυτό το υλικό που είναι σκορπισμένο παντού. Μετά όταν αρχίζω και διαβάζω για κάτι που έγινε τη δεκαετία του 70, κάτι που δεν ήξερα καθόλου για το δούλιο ύπο, για άλλα θέματα. Τις μποάτε εκείνης της εποχής, ναι. Ψάχνεις, μιλάς, κοιτάζεις άλλες συνέντευξεις, κοιτάζεις για άλλο υλικό, τα μαζεύεις. Αλλά ποτέ, σαν ιστορικός, ποτέ δεν είσαι satisfied. Τελειώνεις το άρθρο, τελειώνεις το βιβλίο, αλλά ακόμα το σκέφτεσαι το θέμα, δεν το αφήνεις πίσω σου ποτέ. Και εσύ σαν άτομο δεύτερης γενιάς, πιστεύω ότι όταν τα διαβάζεις αυτά, όταν ήσουν μικρό παιδί, μπορεί να τα άκουγες ή να τα μισοζούσες διαμέσου της ζωής των γονέων σου, και όταν τα βλέπεις τώρα με διάφορες μαρτυρίες κτλ., πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον για ένα άτομο δεύτερης γενιάς σαν και σένα. Ναι, είχα άλλη οπτική όμως. Γεννήθηκα εδώ, έμαθα τα καναδικά, την καναδική ιστορία, αλλά πάντα είχα ενδιαφέρον για τα ελληνικά θέματα, πάντα είχα ενδιαφέρον για... Μου είπες ότι πήγες στο ελληνικό σχολείο, στο ιδιωτικό του νουνού σου, του Χρήστου, έτσι. Ναι, τα ιδιωτικά σχολεία και βλέπω και τα ελληνικά σου και τα λοιπά. Και εκεί πρέπει να διδάχτηκες τις πρώτες βάσεις της ελληνικής ιστορίας, έτσι δεν είναι? Ναι, και μάθαμε για την αρχαιότητα, αλλά και για το Βυζάντιο. Μάθαμε και θρησκευτικά, μάθαμε και για το χορό. Κάναμε και χοροδία και θέατρα. Και εκεί όσο μαθαίνεις, όλο θέλεις να μαθαίνεις και άλλα στοιχεία. Σας λέω, φίλοι μου, τακτικά σε αυτή την εκπομπή πόσο σπουδαίο είναι. Βλέπετε τώρα το καθηγητή, το Bill, το Μόλο, έτσι, γεννημένο παιδί εδώ. Πόσο σπουδαίο είναι και τα παιδιά του να συνηθίσουν και αυτά όπως ο ίδιος. Αυτό είναι η συνέχιση της κληρονομιάς μας. Μόνο έτσι δεν θα σβήσουμε ποτέ, και γιατί λέμε πεθαίνει κάτι όταν δεν το θυμάται κανένας. Με αυτόν τον τρόπο θα θυμούνται τα πάντα για την ελληνική παροικία και του Τορόντο αλλά και την παγκόσμια ομογένεια. Σάκη, πριν τελειώσουμε την ωραία αυτή συζήτηση, υπάρχει κάποια σκέψη να βγουν ορισμένα συμπεράσματα μετά από λίγα χρόνια, ιδιαίτερα από σένα που είσαι επικεφαλής, αλλά και άλλοι που είναι μαζί σου, να γίνουν τα συμπεράσματα όλης αυτής? Ξέρω εγώ, είδα σε μία ομιλία σου, σε ένα άρθρο μετά τη συνέντευξη του Γιάννη του Κάνη, ποια ήταν τα αισθήματα τότε που ο ίδιος ήταν πικραμένος και μου τα είπε στη συνέντευξη που είχαμε εδώ πέρα, που λέγανε μην ψηφίζετε τον Έλληνα και ξέρω εγώ. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία νομίζω μπορούν να βγουν ωραία συμπεράσματα από τη μελέτη όλου αυτού του αρχείου. Αυτό είναι βέβαιο. Το άρθρο στο οποίο αναφέρεσαι είναι του Bill, του Bill είναι, που πήρε τη συνέντευξη από τον John Κάνης. Συμπεράσματα βγαίνουν ήδη. Και προσκαλούμε όσους μας βλέπουν να επισκεφθούν το website, την ιστοσελίδα του, το portal του Greek Canadian Archives, για να διαβάσουν. Το πούμε πάλι, θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε, βεβαίως, είναι χρήσιμο, γιατί στο χώρο η πλατεία, όπως το έχουμε ονομάσει, υπάρχουν ήδη κάποια άρθρα, τα οποία με ένα σχετικά απλό τρόπο και συνοπτικό, δεν είναι πολύ μεγάλα, διαβάζονται δηλαδή σε λίγα λεπτά, μπορεί κάποιος να δει κάποια συμπεράσματα, αλλά βέβαια ταυτόχρονα δημοσιεύουμε και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε μελετώντας και κάποιες πηγές, αλλά και η έρευνα που κάνουν οι φοιτητές μας, που θα δημοσιευτούν ως άρθρα ή διατριβή και βιβλία, ελπίζουμε κάποια μέρα, θα είναι ακριβώς μέσα από το αρχείο. Δηλαδή ήδη υπάρχει ένα πολύ πλούσιο ρεπερτόριο από συμπεράσματα τα οποία
προκύπτουν και νομίζω θα αλλάξουν και την εντύπωση σε κάποια πράγματα των Ελλήνων αυτών που ζουν ή που θυμούνται πράγματα για τους Έλληνες εδώ πέρα που είχαν έως τώρα. Πάντως, όπως είπε και ο Μπίλ, δεν μπορείς να καταλήξεις σε συμπεράσματα όπως καταλήγουν οι επιστήμονες των φυσικών θετικών επιστημών. Ναι. Μιλάμε για... Αυτή είναι η φύση όλων των θετικών επιστημών. Και η φύση της ιστορίας. Ναι, περισσότερο καταλήγεις σε συμπεράσματα με βάση τις πηγές που έχεις. Γι' αυτό και είτε είναι οι συνεντεύξεις ιστορίες, οι αφηγήσεις κάποιων ανθρώπων, είτε είναι έγγραφα, είτε είναι φωτογραφίες, πρέπει να συνθέσεις. Αυτό είναι. Και ταυτόχρονα να βάλεις και ερωτήματα για όσους θα τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν στο μέλλον με τις ίδιες πηγές. Οπότε προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και το αρχείο που θα επιτρέψει και σε άλλους να γράψουν για αυτά που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε εμείς οι φοιτητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Τελευταία κουβέντα. Bill, τι θα ήθελες να πεις εν κατακλείδη και για τη δουλειά που κάνεις και για το σκοπό ή οτιδήποτε θες να πεις? Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά ευχαριστώ για τη στήριξη. Η Greca TV μας βοήθησε πολύ και το HHF και η κοινότητα και όλη η παροικία μας βοηθάει. Και με αυτό θα έκλεινα. Είναι συγκινητικό πραγματικά και μας βοηθάει και μας πάρα πολύ. Το ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και από εσένα και από το HHF φυσικά που είναι, μας στηρίζει σε πάρα πολλά από αυτά που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και η ελληνική κοινότητα, ο Μιχάλης ο Μουρατίδης πρόσφατα και όπως και πολλοί άλλοι που μας εμπιστεύονται με το υλικό που έχουν συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε τους ευχαριστούμε. Φίλε Σάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στην εκπομπή μου. Φίλοι μας, να πω κι εγώ μια κουβέντα ότι όλοι μας έχουμε ένα αρχείο, το οποίο νομίζουμε ότι μετά που θα φύγουμε τα παιδιά μας θα κρατήσουν τα άλμπουμ με τις φωτογραφίες κτλ. Ας μην γελιόμαστε. Άντε ας πούμε υπάρχει εξαίρεση, μερικά από τα παιδιά μπορεί να τα κρατήσουν για λίγο διάστημα. Μετά θα πάνε εκεί που συνήθως πάνε, στα σκουπίδια. Λοιπόν, αυτός ο πλούτος που μπορεί να καταλήξει κάποτε στα σκουπίδια, μην το εγκαταλείπετε. Όλοι έχετε στον παούλο πολύ ωραίο ιστορικό υλικό για ένα αρχείο. Είναι το ψηφιακό μουσείο της παροικίας αν θέλετε. Είναι σαν τα αντικείμενα αυτά. Όταν πήγα στο Μουσείο Μετανάστευσης, εκεί που φτάσαμε στο καράβι στο Χάλιβαξ, είδα τα μπαούλα, είδα τα αυτά που μου θύμισαν πράγματα. Αυτό είναι το υλικό που έχετε, ο καθένας σας, και μη γελιέστε. Αν όχι τα παιδιά σας, σίγουρα τα εγγόνια σας, δεν θα μείνει τίποτε, ούτε από τις φωτογραφίες σας, ούτε οτιδήποτε έχετε. Γι' αυτό σας συνιστώ, όπως θα κάνω κι εγώ ίδιος, πολύ σύντομα, με όλο το υλικό, από τις ραδιοφωνικές μου εκπομπές, από την εφημερίδα, από τη δουλειά μου, από 1002 πράγματα της παροικίας, όλα θα τα δωρήσω στο αρχείο, γιατί αν μη τι άλλο τιμούν εμένα και η ανάμνηση αυτή για μένα θα μείνει στις επόμενες γενιές, όποιας και να είναι. Είτε είναι ένα δυσέγγωνο δικό μου που θα πει ξαφνικά να πάω να δω τι έκανε ο παππούς μου ή ο προπάπους μου. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο να το σκεφτείτε και συνιστώ σε όλους σας να το κάνετε. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας.